최근 한국의 명품 경전투기인 F-50이 재평가를 받고 있습니다. 방산 무기를 평가할 때 가장 중요한 요소인 성능과 납기 부분에서 그 실력이 증명되어 외신들의 평가가 달라지고 있는 것인데요. 지난 5일 폴란드 민스크 공군기지에 F-50 9호기, 10호기가 인도되었다는 소식을 전한 바 있는데 이는 7, 8호기가 도착한 지 단 10일 만에 이루어진 추가 배송이었습니다. 근데 F-50 월 2대 생산 아니었나요? 어케한겨? 세계적인 한국 매체 에비에이션 온라인은 폴란드 공군은 이미 10대 F-50을 보유했다며 계약이 체결된 지 1년밖에 되지 않았지만 카이는 매우 빠른 납기를 보장하고 있고 나머지 2대 역시 연말 이전에 폴란드에 도착할 것이라고 했습니다. 또한 최근에는 F-50의 성능에 대해서도 놀라운 소식이 전해졌죠. 바로 필리핀 공군이 운용 중인 F-50이 세계 최고의 전투기 미 F-21을 상대로 격추하는 데 성공한 것입니다. 이건 또 어케한겨? 한국 매체 에비에이션 위크는 필리핀 공군의 F-50이 F-21을 격추했다며 이러한 사실이 실제 전장의 상황을 그대로 대변하는 것은 아니지만 넓은 관점에서 볼 때에 필리핀 조종사와 F-50이 자부심을 가질 만한 성과라고 했습니다. 이러한 소식은 최근 F-50을 도입한 폴란드 내에서도 화제가 되고 있습니다. 특히 폴란드는 한국과 대규모 방산 계약을 체결한 이후 유독 F-50에 대한 비판의 목소리를 제기해왔습니다. 폴란드 네티즌들은 성능과 무장이 빈약한 훈련용 기체라고 폄하한 바 있죠. 비판하는 사람들보다 훨씬 더 높은 국방 지식을 지닌 부하체크 국방부 장관이나 이리네우스 노박 공군준장이 줄곧 F-50은 전투가 가능한 훈련기가 아닌 훈련도 가능한 전투기라며 F-50이 지닌 높은 전투 성능에 대해 설명해주기도 하였지만 그럼에도 쉽사리 여론은 뒤바뀌지 않았던 차에 F-22와의 공중전 격추 소식이 폴란드에 전해지자 점차 반응이 바뀌고 있습니다. 특히 폴란드 군사 매체 디펜스 입사는 지난 4일 F-52 F-22 랩터를 격추했나 라는 제목의 영상을 게재했는데요. 한번 보겠습니다. Filipiński FA-50PH zdołał zajść amerykański myśliwiec piątej generacji F-22 od tylnej półsfery, a następnie uzyskał na nim namiar umożliwiający wystrzelenie w niego pocisk powietrze-powietrze naprowadzany termolokacyjnie. Tymczasem FA-50PH w wersji podobnej do przybywających właśnie do Polski samolotów FA-50GF Gap Filler albo koreańskiej wersji Block 10 są za to maszyny o bardzo skromnych możliwościach prowadzenia walki powietrznej. Wyłącznie pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder starszych wersji L i M plus działko lotnicze. Oznacza to, że w walce powietrznej z posiadającym rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu F-22 FA-50 musiałby na początku w ogóle podejść do przeciwnika. Musiałby przetrwać odpalenie w niego kilku pocisków AIM-120 MRAM, co jest niemal nieprawdopodobne. Następnie FA-50 musiałby jeszcze stoczyć walkę na krótkim dystansie, na którym F-22 nadal miałby przewagę z uwagi na swoją wysoką manewrowość, potęgę układu napędowego, której mniejsza maszyna znalazłaby się na ogonie samolotu amerykańskiego, mogłoby dojść na przykład w sytuacji, kiedy na niebie byłoby wielu przeciwników i po wymianie pierwszych salw pocisków doszłoby na niebie do swego rodzaju chaosu, szczególnie gdyby FA-50 znajdowały się po stronie posiadającej przewagę liczebną. W tym konkretnym przypadku jednak wydaje się, że do zestrzelenia mogło dojść w wyniku przeprowadzania scenariusza na korzyść FA-50. Walka odbywała się więc prawdopodobnie od początku na małym dystansie, to znaczy w zasięgu pocisków termolokacyjnych. Możliwe też, że pilot amerykański początkowo miał mieć przeciwnika za sobą i ćwiczyć manewry unikowe, co mu się po prostu nie udało. Tak czy inaczej, sukces filipińskiego pilota to coś, co warto odnotować, a z pewnością jest to coś, o czym niezwykle skromne siły powietrzne Filipin będą mówiły jeszcze bardzo długo. FA-50PH to dzisiaj bowiem najlepszy z filipińskich samolotów bojowych, ale nawet ich jest dzisiaj raptem 12 egzemplarzy, które wchodzą w skład pojedynczej eskadry. 라고 했습니다. 해당 소식을 접한 한 폴란드 네티즌은 드디어 바른 말을 하기 시작했는데요. F-50의 성공은 비록 준비된 시나리오에서 비롯된 것이라 할 수 있지만 이 역시도 우리에게 생각할 거리를 주는 것이 사실이다. 최악의 구매라고 불리며 자칭 전문가들에게 조롱을 받았던 F-50은 폴란드 정치 전쟁의 희생양이 되기도 했습니다. 하지만 보시다시피 이 구조, 특히 PL 구성과 향후 추가 현대화에 대해서는 새로운 관점으로 바라보아야 합니다. 라고 하였고 해당 댓글에 디펜스 입사의 좋아요가 눌렸습니다. 또 다른 폴란드 네티즌 역시 좋은
반응입니다. FA50은 랩터를 날려버렸습니다. 중요한 것은 마치 쇼파 씨가 말한 것입니다. 시나리오에 따라 많은 것이 달라졌겠죠. 우리는 중국 수호-27과 태국 그리펜 간의 오래된 훈련 결과를 기억해야 합니다. 더 작은 그리펜은 중거리 미사일을 더 빠르게 발사할 수 있었고 이론적으로 약한 레이더는 더 나은 레이더를 지닌 것으로 여겨진 수호-27을 탐지했습니다. FA-50GF는 중거리 미사일을 사용할 순 없지만 FA-50PL에는 그러한 기능이 있고 또한 팬텀 스트라이크 A사 레이더도 탑재가 됩니다. 라고 했습니다. 한편 필리핀 네티즌들 역시 국뽕에 들떠 심취할 필요는 없다면서도 FA-50이 우수한 기체라는 것은 부정할 수 없다는 반응을 보이고 있는데요. 구독자 30만의 해외 군사 채널 샌드박스가 올린 F-22가 값싼 어택 제트기에 공중전에서 패했다고? 라는 제목의 영상에서 필리핀 네티즌들은 다음과 같은 반응을 보였습니다. 나는 필리핀 출신이고 우리나라의 국뽕러들조차도 랩터가 핸디캡을 주었다는 것을 잘 알고 있습니다. F-22를 이겼다고 가슴을 두드리는 사람은 여기 아무도 없습니다. ROE는 FA-50을 위해 설정되었을 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고 F-22는 어떤 설정에 관계없이 이기기가 매우 어렵습니다. 그러니 우리 아들들에게 찬사를 보냅니다. 또 우리는 여전히 배우고 있습니다. 필리핀 공군 전투기 조종사들이 이런 능력을 갖고 있는 것을 보니 기쁘네요. 의심의 여지 없이 우수한 F-22는 의도적으로 핸디캡을 주었습니다. 왜냐하면 이번 훈련의 목적은 필리핀 조종사들의 공중전 기술을 시험하는 것이었기 때문입니다. F-50이 공중전에서 만만치 않다는 사실도 안심이 됩니다. T-50을 기반으로 하지만 전체 플랫폼은 공중전에서 입증된 F-16에서 파생된 기체이죠 라고 했습니다. 한편 F-50이 지닌 우수한 장점, 즉 빠른 납기와 뛰어난 성능 그리고 검증된 안정성이 주목받으면서 차기 대규모 잠재 수출 가능성도 대폭 향상되고 있습니다. 바로 미국의 차기 훈련기 도입 사업과 필리핀 F-5 전투기 교체 사업인데요. 우선 현재 미국 훈련기 사업에는 미 공군 ATT 프로그램에 TF-50, 미 해군 UJTS 프로그램, TSA 프로그램에 T-50A가 제한된 상황입니다. 그리고 유일한 라이벌로 보잉의 T-7A가 있죠. 먼저 진행된 TX 사업에서는 보잉의 T-7A가 수주를 따냈습니다. 일각에서는 몰락 직전에 보잉에 인공호흡기를 달아주기 위한 미 정부의 지원 성격이라고 보는 시각도 많았는데요. 당초 보잉은 디지털 전체 모형 제작, 유체역학 시뮬레이션과 같은 컴퓨터 기술을 적용해 가격과 납기 소요 시간을 대폭 줄일 수 있다고 했으나 결국 이러한 혁신은 점차 불신으로 바뀌어갔습니다. 윙락, 사출 저서, 개발 지원 손실, 시제기 부품 동류 전환, 고바 등각 문제, 엔지니어 부족, 납기 지원 등과 같은 문제점이 드러나기 시작했죠. 특히 지난 10월 27일 미 군사 매체 내셔널 디펜스 매거진에 따르면 보잉이 공군의 최초의 T-7A를 인도했지만 납기 지원은 계속되고 있다고 보도했는데요. 매체는 최근 정부 보고서에서 T-7A가 여전히 장기간 지원으로 귀중한 시간과 비용을 낭비하고 있다며 보잉은 500번의 시험 비행을 마쳤다고 하지만 그동안 발생한 문제점을 아직도 해결하지 못했고 심지어 GAO 보고서에서는 보잉이 예상되는 유지 데이터의 3분의 1만 공군에 제공했기에 시험 계획을 달성하는 데 필요한 횟수의 비행을 수행하는 공군의 능력을 방해하고 있다고 했습니다. 이에 미 공군은 허용 가능한 가장 최근의 저율 초기 생산일을 2026년 2월로 설정했는데 이는 2017년 초기 생산일로부터 거의 10년이 지나야 APT 항공기를 훈련기에 인도할 수 있다는 의미라고 밝혔습니다. 카이와 로키드 마틴의 T-50A를 도입했더라면 벌써 모든 수량을 인도받고도 남았을 시간이죠. 이에 더 이상 미 공군과 해군은 보잉을 기다려줄 수가 없는 상황입니다. 특히 지난 9월 7일 에비에이션 위크에 따르면 현재 보유 중인 구형 훈련기 엔진 문제가 극심하여 미 공군과 해군, 조종사 부족 문제가 악화되고 있다는 기사를 보도했습니다. 미 공군은 1950년대 초에 만들어진 G 에어로스페이스 J-85 터보제트에 의해 구동되는 노후된 T-38C 탈론2 제트 훈련기를 사용하고 있는데요. 최근 J-85 문제로 인해 T-38C의 가동률이 50% 미만으로 감소하여 대부분의 공군 훈련 계획이 중단되었습니다. 해군의 경우 오래된 T-45 고스워크를 사용하고 있는데 지난해 10월 압축기 블레이드가 엔진을 관통하는 사고가 발생하기도 했습니다. 이로써 2023년에는 T-45 훈련을 받은 조종사 비율이 전체의 71%밖에 되지 못하였죠. 역대 최저 수준이었습니다. 즉 남은 미 공군 해군 훈련기 수준은 카이와 로키드 마틴의 T-50A가 될 가능성이 높아지고 있습니다. 또한 최근 필리핀 역시 차기 전투기 도입 사업의 요구 조건을 변경했는데 이 변경된 조건을 충족할 수 있는 기체는 오직 FA-50뿐이었습니다. 필리핀은 기존 스웨덴 사부의 그리핀 전투기 12대를 구매하기로 거의 확정시되었으나 최근 36대 구매로 변경하면서 최대 공급 수량이 딱 12대 뿐이었던 사브는 손을 놓게 되었습니다. 남은 것은 F-16 바이퍼와 FA-50 개량형이나 필리핀 공군의 한정된 예산 안에서 36대를 맞추기 위해서는 FA-50밖에 답이 없는 상황이죠. 그렇다면 왜 필리핀은 2018년부터 추진해온 차기 전투기 도입 사업 수량을 갑작스럽게 바꾸었을까요? 이는 최근 미국과 중국에 대한 필리핀의 관점이 달라졌기 때문입니다. 하루가 멀다 하고 필리핀 영해를 침범하고 있는 중국의 해상 민병대와 중국 공군을 상대하기 위해 필리핀은 미국과 밀착 관계를 추진하였고 이에 자국 내 군사기지 4곳을 미국에 추가로 지급하였습니다. 이로써 기존 5개였던 미군 기지는 9개로 대폭 늘어나는데요. 주목할 만한 점은
기존 5개 미군 기지 중 4곳이 전부 공군 기지였으며 이번에 4개의 신규 기지 역시 모두 활주로 건설이 진행되고 있다는 것입니다. 즉 미 공군의 첨단 전투기 자산들이 필리핀 내에 주둔하면서 중국을 견제하겠다는 것이죠. 필리핀 입장에서 지금 가장 필요한 것은 미 공군의 첨단 전투기들과 상호 호환할 수 있는, 그리고 미 공군 첨단 전투기들의 임무를 지원하고 보완해줄 수 있는 4세대 또는 4.5세대 기체가 최소 36대 필요한 것입니다. 바로 FA-50 블록 20 단자형 전투기가 딱 적합한 것이죠. 이에 블록 20이라는 개량을 통해 우수한 BVR 능력과 공대공 무장 능력을 갖추면서도 미국 로키드 마틴의 F-35, F-22, F-16과 100% 상호 운용할 수 있는 FA-50을 원하고 있다는 것입니다. 최근 필리핀 최대 군사 포털 맥스 디펜스 역시 10월 30일 게시글을 통해 FA-50 블록 20은 F-16 바이퍼 및 F-35 라이트닝 2와 같은 최신 전투기에서 흔히 볼 수 있는 신기술인 자동지상 충돌 방지 시스템이 포함되고 KF-21 보라매와 유사한 LAD를 활용한 올 디지털 조종석이 제한된다며, 이밖에 A사 레이더, 암람 중거리 공대공 미사일, 공중구뷰, 추가 연료 탱크를 갖춘 단자형 FA-50은 필리핀과 같이 자금이 제한된 국가에서 작지만 가성비가 매우 뛰어난 리틀 F-16 바이퍼가 될 수 있다고 했습니다. 9개의 미군 기지가 전국토에 퍼져 있는 필리핀은 자국 공군도 전체 영토를 커버하기 위해서 더 많은 수량의 전투기가 필요하고, 이를 위해서는 FA-50이 딱인 상황이죠. 딱 좋아! 오늘의 한줄평, FA-50 무시하는 국가 특징, FA-50 같은 전투기 못 만듦. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.